أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی۔ تورات آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جو کتابیں آئیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، لیکن تورات بہت بڑی کتاب تھی، ایک ضخیم کتاب تھی، ایک بہت بڑی کتابوں میں سے پہلی بڑی کتاب جو آسمانی کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب عطا فرمائی تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو تلقین کرو، تورات ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کر کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار اور پرہیزگار بن جائیں، متقی ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان پر جاری و ساری ہو جائے۔ تو بس وہ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا، تو ان لوگوں نے بعد میں اس پر عمل وعدہ بھی کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اور وہ کہنے لگے یہ تو قرآن جو تورات ہے یہ مشکل ہے، بھاری اس میں باتیں ہیں، اللہ کے حکم بڑے سخت ہیں کہ آسان کتاب لے آؤ۔ تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو پھر بھی وہ جو ہے نا مکر گئے۔ تو اس سب کا ذکر ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور از جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں وعدے کو، ایگریمنٹ جیسے ہوتا ہے نا، وعدہ کرنا بھائی، یعنی تم لوگوں سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم سے میثاق لیا، وَرَفَعْنَا، اور پھر ہم نے کھڑا کر دیا، رفع کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا، یعنی تمہارے سروں پر اونچا ایسے وہ کر دیا گیا پہاڑ کہ ان کو لگتا تھا اب ہمارے اوپر گر جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے کھڑا کر دیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، خذو، تو حکم یہ تھا پکڑو، یعنی پکڑو کا مطلب ہے جو اللہ نے تم کو کتاب دی ہے تورات، اس کو پکڑو، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے اعضاء جسم کے جو ہیں ان کی تمام حرکات جو ہیں ان کو تورات کے تابع کر دو۔ خذوا ما آتیناکم، جو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی تورات کتاب جو دی ہے اس کو پکڑ لو۔ خذوا ما آتیناکم، جو تورات یعنی کتاب ہم نے تم کو دیا اس کو پکڑ لو، بقوت، مضبوطی سے، قوت سے، مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی مطلب ہے پورا کا پورا عمل کرو اس پہ، مکمل طور پر اس کے جو ہے اس کے یعنی با عمل بن جاؤ اس پہ۔ وَاذْكُرُوا، اور اس کو اور یاد کرو۔ اب یاد کرنے سے یہاں پر یہ بھی ہے کہ خود یاد کرو، سمجھو، عمل کرو، پھر اس کو
वज़्कुरू तज़किरा करो इसको दूसरों को। इसका मतलब वज़्कुरू जब कुरान पाक में आता है, इसका मतलब ये भी होता है कि नसीहत करो, दूसरों को भी बताओ। यानी जो कुछ तुम समझो, जिस पे अमल करो, इसके अहकामात पे वो आगे तक पहुँचाओ। किसको? वज़्कुरू, और ज़िक्र करो, याद करो, आगे पहुँचाओ, नसीहत करो। माफ़ी है, जो इसके बीच में है, यानी तौरात के बीच में जो कुछ इसके अंदर अल्लाह के अहकाम हैं, नसीहत है, जो कुछ है, ख़ुद भी अमल करो और दूसरों को भी बताओ। फ़ायदा क्या होगा? आगे अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी तकवा तुम्हें इसी से मिलेगा अगर तुम तौरात पर पूरा पूरा अमल करोगे। सुम्मा, फिर, तवल्लय तुम का मतलब होता है फिर गए, यानी छोड़ दिया उसको। मिम बाद, इसके बाद। अल्लाह फरमाता है इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम बदल गए, उसको छोड़ दिया। ज़ालिक, उसके, यानी कि मिम बाद ज़ालिक, यानी इसके बाद तुम उसको फिर भी छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कैसे अजीब लोग हो। फलौला फजलुल्लाह, बस अगर तुम पर फजल ना होता अल्लाह का, अलैकुम, तुम पर, व रहमतहू, और उसकी रहमत ना होती तुम पर, लाकुन तुम, तो अलबत्ता तुम हो जाते, मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से। तो अगर अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर ना होती, अल्लाह का फजल ना होता, तो तुम बाकी नुकसान उठाने वाले हो जाते। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें ये पैगाम अता फरमाया। अब इसको देखें कि सबसे पहली बात ये है कि ये लोग ऐसे थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम इनको उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और फ़िरौन से आज़ाद होकर ये आ गए। जब फ़िरौन गर्क हो गया और उसकी सारी फ़ौज, उसके साथी सब तबाह हो गए, गर्क हो गए, तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ जब आगे आए, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर आने का 40 रोज़ के लिए। तो 40 रोज़ के लिए, 40 रातों के लिए हुक्म हुआ, ताकि वहाँ आकर वो मूसा अलैहिस्सलाम वो चिल्ला करें, यानी अल्लाह की इबादत करें। दिन को इबादत करेंगे, रात को, दिन को रोज़ा भी रखेंगे और रात को इबादत भी करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 रोज़ तक वहाँ कोह तूर पर रहे, और 40 दिन आप दिन को रोज़ा रखते थे और रात को इबादत भी करते थे। तो इस तरह से फिर अल्लाह ताला ने उनको तौरात अता फरमाई। इन 40 दिनों में पीछे उनकी कौम ने, वो एक सामरी था, उसने सुनारे का काम सीखा हुआ था, तो उसने वो बछड़ा बना लिया था वो सोने का। तो फिर उसमें से आवाज़ें मुख्तलिफ निकलती थीं, तो सारे लोग उसकी पूजा करने वाले सिर्फ 12,000 बच गए, बाकी सब ने उसकी पूजा में लग गए, तो अपने असल अल्लाह ताला को भूल गए। तो इस वजह से फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस पहुँचे उनके पास, तो तौरात के उनके साथ ले गए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको, वो जो बछड़ा था उसको तोड़ा, उसको उसको फेंका पानी में। उसके बाद उनको सबको नसीहत की कि फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तौबा करें। फिर तौबा भी इस तरह की थी कि जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी उनको कत्ल करेंगे, वो लोग जिन्होंने पूजा नहीं की थी, तो वो भी तैयार हो गए इसमें भी। फिर अल्लाह ताला का हुक्म था कि तुम अब तौरात के ऊपर अमल करो। फिर वो सारे लोग तौरात, क्योंकि अल्लाह की किताब थी, उनके पास पहुंच गई। अब जब उन पे अमल करने का मसला आया, जिस तरह के अब लोगों को कुरान की बात बताओ, दीन की बात बताओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं और इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। बाज़ बातें, अक्सर बातें नफ्स की जो ख्वाहिशें होती हैं, नफसानी जो आदतें पड़ गई होती हैं, उन पर भारी होती हैं, तो बंदे लड़ाई भी कर लेते हैं। यहाँ मुसलमानों में आजकल ये बहुत आम हो रहा है, क्योंकि जो काम
پہلے بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میری امت میں بھی ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے موجود کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہی کام اس امت میں بھی ہونا ہے اور یہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو اب ہمارے لیے یہی بات آئی کہ جب ان کو تورات دی گئی تو انہوں نے کہا کہ تورات بڑی مشکل ہے، اس میں اللہ کے احکام بڑے سخت ہیں اور ہمیں مشکل پڑتی ہے، ہم جو ہے نا یہ اس پر پورا عمل نہیں کر سکتے، تو اس کے احکامات جو ہیں وہ تبدیل کرائیں اور قرآن اس کو تورات کو آسان بنا کے لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہنے لگ گئے بنی اسرائیل کے کہ آپ اللہ کے پاس جائیں اور تورات کو بدل کے لائیں، یہ بہت مشکل ہے، آسان بنا کے لائیں، جس طرح یعنی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نفس کے مطابق، ہماری خواہشات کے مطابق یہ بن جائے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو، پھر وہ جب پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ بھی جب کہ کر چکے تھے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، جب انہوں نے وہ بچڑے کی پوجا چھوڑ کر توبہ کر لی اور دوسرے لوگ قتل ہو گئے کچھ، تو اس کے بعد توبہ طائب ہو کے استغفار کر کے وہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ بھی کر چکے کہ ہم اب تورات پر پورا عمل کریں گے اور آپ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے ہاں متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ اب یہ ساری وعدہ انہوں نے کر لیا، اور پھر کیا ہوا، پھر جب دیکھا عمل کرنے کے لیے کچھ عرصے تک تو پھر اس میں ان کو تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے نفس پر یہ اس کے احکامات بھاری ہیں، تو پھر بدلنے کی کوشش کرنے لگ گئے کہ آسان کتاب، آسان احکامات آپ لائیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو پھر انہوں نے اس پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جب عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ کو ایسے کر دیا جیسے ان کے اوپر لگتا تھا کہ یہ گر پڑے گا، یہ اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ گر پڑے گا۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ہم اگر تورات پر عمل نہیں کریں گے تو یہ پہاڑ کے نیچے ہم کچلے جائیں گے، ہمارا ککھ نہیں بچے گا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر ڈر کے مارے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر توبہ استغفار کر کے پھر وہ تیار ہو گئے اس کے اوپر، اب تورات کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے ان سے لیا میثاقکم، وعدہ لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ لیا وہ اصل میں اللہ نے وعدہ لیا کہ آپ تورات پر عمل کریں گے۔ تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ مکر گئے اس کے اوپر سے یا عمل کرنے میں قاصر ہو گئے اور ڈھیلے پڑ گئے، تو پھر ہم نے ان کے اوپر پہاڑ جو تھا وہ طور پہاڑ وہ کھڑا کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ تیار تھے، تو اس کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ لوگ ڈرتے تھے۔ پھر اس وقت ان کو ڈر خوف ہوا، پھر حکم ہوا خذوا ما آتیناکم، خذوا پکڑ لو ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے، یعنی تورات جو دی ہے اس کو پکڑ لو، بقوت، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو اور اس کے اوپر عمل کرو، وذکروا، یعنی اس کے اوپر عمل بھی کرو، یاد بھی کرو اس کو، اور دوسروں کو نصیحت بھی کرو اس سے، معافی ہے جو کچھ اس میں ہے اس کے مطابق خود عمل کرو اور دوسروں کو بھی باعمل بناؤ، اور اپنا ایمان اور اعمال دونوں کو اس تورات کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے مطابق، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بدل ڈالو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب یہ حکم ہو گیا اس کے بعد یہ پھر بھی، حالانکہ پہاڑ سے ڈرایا بھی گیا، پھر بھی یہ لوگ ایسے تھے کہ پھر بھی وہ مکر گئے، یعنی ایسے تھے ثم تولیتم، پھر وہ پھر گئے اس سے، اپنے وعدے سے پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی پھر گئے۔ بس اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہ بھیجا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے
फलौला फजलुल्लाह, अगर तुम पर अल्लाह का फजल, अलैकुम यानी तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, व रहमतहू और अल्लाह की रहमत ना होती, तो लाकुन तुम मिनल खासिरीन, तुम तो बेशक वो खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले बन गए थे, यानी अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले बन गए थे। तो तुम तो इस तरह के हो गए थे। ये तो अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह ताला का करम था जिससे तुम बच गए और अल्लाह ने तुम पर रहम फरमाया। अगर अल्लाह चाहता कि तुम्हें अजाब में मुब्तला करता तो अल्लाह ताला के हाँ कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला जब भी किसी काम का करने का हुक्म देता है, अल्लाह ताला तो बस कौन फरमाता है फ़यकून, बस वो काम हो जाता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको बता दिया। हालांकि देखें कितनी अच्छी बात थी, तौरात जो थी उनके पास, उसमें नेकी बुराई अच्छाई गलती कोताही हर चीज़ के बारे में, हलाल हराम हर चीज़ के बारे में उनके पास मालूमात मौजूद थी, उसमें इल्म मौजूद था। ज़िंदगी को बसाने का एक मुकम्मल जो था एक कानून मौजूद था। यूँ समझे वो एक किस्म का आइन था, एक बंदे की ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल एक दस्तूर था उसके अंदर। तो इन लोगों ने उसको जो है उसकी अमल छोड़ दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को उनके ऊपर किया, तो फिर भी बाद में फिर भी ठीक ना हुए। तो बाद में फिर अल्लाह ताला ने जब बाद में इन्होंने क्या किया, फिर भी छोड़ गए। जब छोड़ गए तो वो फिर आता है कि उन्होंने बाद में तौबा की, तो अल्लाह ताला ने वो अपना फजल किया तो रहमत की और उनको बचा लिया, वरना वो तो खसारे में पड़ गए थे, नुकसान में चले गए थे, अपने आप को तबाही में पहुंचा गए थे। आजकल भी ऐसे ही होता है। देखें कुरान पाक जो है, हम लोग कुरान पाक को इसके पढ़ते हैं और सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, अमल तो कोई नहीं करते इसके ऊपर। तो अमल जो होता है वो अपनी मर्ज़ी का होता है, यानी अपने नफ्स और अपने ख्याल का। जबकि जो है हमारे ऊपर छाप जो लगी हुई है वो दूसरी कौम की, कपड़े वो पहनते हैं जिससे औरतें तो नंगी होना शुरू हो जाती हैं, और मर्द जो हैं वो इस तरह है कि वो भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से अपने आप को तब्दील करते हैं। माहौल के ऊपर जो है वो गलबा जो है वो इस्लाम का ख़त्म हो रहा है, बल्कि हो गया है। और इस तरह की सूरत हाल है कि आमाल जो हमारे हैं वो बस देख कर तो अब बंदा, कोई भी बाहर का बंदा आ जाए तो वो मुसलमानों के आमाल को देखकर वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि यही काम इनके अंदर हर किस्म का गुनाह मौजूद है। जो कुरान पाक में बनी इसराइल में जो गुनाह होते थे, तो सारे के सारे गुनाह मौजूद हैं। कुरान सुनते हैं और उस पे अमल नहीं है, यानी अगर कहीं से बात भी सुन लेते हैं तो एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। इसी तरह अगर कोई किसी के पास टेलीफोन है या मोबाइल है या वो क्या है कि ये जो मतलब कंप्यूटर है या दूसरे जो मीडिया के और भी जो आ गए हैं, आईपैड आईपॉड इस तरह की चीज़ें, अगर किसी के पास कोई मैसेज दीन का जाता है तो उसको डिलीट कर देते हैं, यानी उसको नहीं पढ़ते। और बहुत कम लोग हैं जो इसको देखते हैं, वरना जो है ऐसे को डिलीट करके वो सिर्फ नफ्स के चस्के का वो जो काम है वो जारी है, और शैतान बंदे को बरगलाता है और नफ्स उसकी तरफ कशिश करता है, बुराई बेहयाई को सीने से लगाते हैं। और जो पाकीज़गी है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके दीन के ऊपर अमल करके आखिरत बेहतर बनाने का अमल है, उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी बहुत ख़तरा है। यहाँ पर भी यही आयत जो है मुकम्मल हमारी हाँ वजाहत करती है कि फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहू, अगर तुम पर फजल अल्लाह का ना होता और रहमत ना होती तो फिर क्या होता, लाकुन तुम मिनल खासिरीन, तुम भी खसारे में हो जाते। ये अल्लाह की रहमत कैसे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी कि मेरी उम्मत के जो शक्लें हैं तब्दील ना करना, तो वरना तो शक्लें तब्दील हो जाती बुराइयों से गुनाहों से। और इसी तरह से मेरी उम्मत में कहत न डालना,
तो आप देखें कहीं पर भी कहत होता है, खुश्क साली होती है, मसला होता है, तो फिर मदद आ जाती है फ़ौरन। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, उस वजह से हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, वरना काम तो हमारे बनी इसराइल से भी बढ़ गए हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी इस्लाह करें, दोबारा वापस हम कुरान पाक की तरफ आएँ, कुरान पाक को समझें, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान को समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस का मुताला साथ करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में लेकर कुरान जब पढ़ेंगे तो सही समझ आएगी, वो कुरान का असर भी अंदर होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर खुद ही कुरान पढ़ेंगे तो कुरान फिर गुमराही होगी, कि कुरान की जो समझ है आती उस वक्त है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के साथ बंदा पढ़ता है, और साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस के साथ कुरान को जब पढ़ता है तो फिर पूरी समझ आती है। फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी तमाम जिस्म की जो हरकत हैं, उनको कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे कर दे। तो अपनी तमाम हरकत में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, हर तरह से बंदे के किरदार में वो झलक नज़र आए जो रसूली झलक होती है, तो वो नज़र आए। क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ लंदन में रहते हैं तो हमने यही देखा है, अंग्रेज़ कौम भी है, वो भी इसी चीज़ को, मॉडल को देखते हैं। मॉडल क्या होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप देखें ना, मक्का से मदीना आए तो मदीना शरीफ में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई इस्लाम के बारे में कोई बहुत सारी किताबें नहीं थीं, कुछ नहीं था सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते चलते फिरते कैसे ज़िंदगी, उनकी जिस्म के माशाल्लाह हरकत जो थी, आमाल जो थे, वो ऐसे थे, लोग आकर देखते थे, मुसलमान हो जाते थे। वो कहते हैं ये तो सच्चा, ये इस तरह का सच्चा नबी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कितना मुतासिर होते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर ही मुसलमान हो जाते थे। बाज़ लोग कोई अमल देख के मुसलमान हो जाते थे। तो इस्लाम जो फैला है वो किरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैला है। और अब जो है वो इल्म हर किसी के पास है, किसी से बात करें तो वो 70,000 हदीसें सुना देगा, आयतें सुना देगा, बातें सुना देगा, लेकिन अमल ज़रा एक दो दिन उसके साथ गुजार के देखें तो वो हालत कुछ नहीं होगी, उसका अमल कख नहीं होगा। असल बात ये है किरदार, अपने किरदार को बेहतर बनाएं। और आज यहाँ पर जो वक्त अल्लाह ने ज़िंदगी का दिया है, इसको अल्लाह के ताबे कर दें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस ज़िंदगी को गुजार लें, ताकि आखरत में हम अल्लाह के सामने जाएं तो शर्मिंदगी से बच जाएं, सुरखरू हो जाएं। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन।